одами бадбин чашмро бар ҳам мегузорад ва дар фикри торики худ ба ҷуз зиштӣ ва бадӣ чизе намебинад. он ки чашми боз дорад мебинад ки дар баробари ҳар як бадӣ лоақал як хубие аст. салом бинандаҳои азизи телевизиони Тоҷикистон. Нашри нави барномаи равондармониро бо ширкати номзади илми равоншиносӣ Нодир Амонов пешниҳодатон медорем. Шоҳрух Исмоилов менависанд ки албатта ҳар шахс мехоҳад ки ба орзуу ниятҳои неки худ бирасад. шахсан ман талош дорам то муваффақ шавам ва ба дастоварде ноил гардам. аммо то ҳол натиҷае ҳосил нашудааст. чунон хаста ва дилшикаста шудам ки бо ҳама муомилаи бад мекунам. аҳволам бисёр бад аст. хоҳиш мекунам кӯмакам кунед. агар мо зиндагиро таҳлил бикунем, дар зиндагӣ баъзан як давраи муваффақиятҳо мебиёяд, бо давраи номуваффақиятҳо мебиёяд, боз ин номуваффақиятҳоро боз муваффақиятҳо иваз мекунад. ҳамин хел зиндагӣ ҳамин хел нозукиҳои худро пасту баландиҳои худаша дорад ва бинобар ҳамин ҳам шахс бояд ноумед нашавад. шахс бояд бифаҳмад ки паси ҳар як ҳамин ноумедиҳо, яъне номуваффақиятҳо муваффақият ҳам мешавад. ҳамин хел ҳам ҳаст зиндагӣ ки баъзан вақте ки баъди якчандта номуваффақиҳо мо вақте ба ягон чиз муваффақ шудем, мо сахт хурсанд мешавем ва ҳамин хурсандии мо гуфтан мумкин аст ки моро бисёр қаноатманд мекунад. одам бояд интизор он нашавад ки ҳар кори кард албатта муваффақият мешавад. паси якчанд номуваффақиятҳо баъд муваффақият ба даст мебарад. бинобар ҳамин ҳам инсон бояд сарбаста бояд бикӯшад, бовар кунад. пеш аз ҳам дар худаш ба худаш боварӣ пайдо кунад. агар инсон ба худ бовариша гум кунад, дараҷаи худбоварияш паст мешавад, дараҷаи идояш паст мешавад. шахсе ки дараҷаи идояш паст аст, дараҷаи худбоварияш паст аст, қариб гуфта мекунад ба муваффақият ноил намешавад. бинобар ҳамин инсон пеш аз ҳама бояд дар ҳар коре ки мекунад сидқан аввал бояд ин корро ба нақша бигирад, ҳар ҷузъиётиро ба инобат бигирад ва кӯшиш кунад ки корро ба сифати баланд иҷро кунад. вақте ки номуваффақ мешавад, бояд аз ҳамун номуваффақиятҳои худ хулоса барорад. чаро номуваффақ шуд, дар куҷо ба хатогӣ роҳ дод. вақте ки он номуваффақиятиро, яъне он камбудиро вақте ки ӯ дарк мекунад ва ислоҳаш мекунад, ба муваффақият як қадам наздик мешавад. дар соҳаи дар илми психология ҳатто ҳамин хел гап аст. вақте ки инсон дар пеш мақсаде дорад, вақте ки шахс мехоҳад як чизро муваффақ шавад, пеш аз ҳама вай як гуфтан мумкин аст ки як гипотезаҳо, як фарзияҳо тартиб медиҳад ки чунин роҳи ба мақсадрасӣ ҳаст ва ин фарзияи худро вай месанҷад. вақте ин фарзияро санҷиду ба номуваффақӣ ноил шуд, ӯ аз ин номуваффақияти худ, аз ин фарзияи худ бояд хулоса барорад, таҳлил бикунад, хулоса барорад ки чаро номуваффақ шуд, дар куҷо ба хатогӣ роҳ дод ва вақте ки хатогиро дарки кард, боз фарзияи навро мекашад. дар фарзияи нав бояд хатогӣ аввал бояд мавҷуд набошад, ислоҳ бошад. вақте дар кӯшиши дуюм ба хатогӣ роҳ дод, дар ин ҷо бояд хатогиро боз камбудиро ислоҳ ва ошкор намуд ки ин дафъа чаро хатогӣ роҳ дод ва боз маротибаи сеюм фарзия мекашад. дар фарзияи сеюм бояд инсон камбуди якуму камбуди дуюмро такрор накунад, яъне хатогиҳои аввалу дуюмро такрор накунад. ҳамин хел фарзияи сеюм мешавад, кӯшиш сеюм мешавад, боз ҳамин хел дигар агар боз мабодо хато шавад, боз фарзияи чорум мешавад. дар фарзияи чорум бояд хатогии 1, 2, 3 ба инобат гирифта шавад. ҳамин хел одам қадам ба қадам ба муваффақият наздик мешавад. бинобар ҳамин одам баъди 1 кор, 2 кор, 3 кор бояд дилхунук ноумед нашавад. бояд бифаҳмад ки ҳар як номуваффақиятӣ ин қадам ба муваффақият аст, чунки инсон камбудии худро дарк карда ба ҳақиқат ба муваффақият наздиктар мешавад. бинобар ҳамин бояд одам кӯшиш худро давом диҳад, сидқан муносибат кунад, ғайрат кунад, ба мақсад мерасад. инсон барои ба даст овардани сабру бурдборӣ ва ҳамин тавр расидан ба ҳикмату дониши судманд бояд сарду гарми зиндагиро бичашад ва аз имтиҳоноти зиёде сарбаланд берун ояд. умед менависанд ки нафароне ҳастанд ки агарчи сарвати зиёд надоранд, вале охирон моли доштаашонро аз дигарон дариғ намедоранд. доимо ғами атрофиёнро мехӯранду шарики ғаму шодияшон мешаванд. ин гуна инсонҳо дорои кадом миҷозанд? вобаста ба мизоҷаш инсон гуногун саховатманд мешавад. масалан, одамоне ки халирик ҳастанд, онҳо одамои бисёр кордону корчалон мешаванд.
онҳо пулёб мешаванд, онҳо гуфтам ки соҳиби молу мулк мешаванд ва ин одамон масалан саховатмандиро дар он мебинанд ки ба касе масалан пули муайян ё ки моли муайян метавонанд тоҳфа кунанд. лекин дар баробари пули муайян тоҳфа кардан, масалан моли муайян тоҳфа кардан, инҳо камбудишон дар он аст ки онҳо сахтгапанд. яъне молро пулро метавонанд ки ба яке тоҳфа кунанд, баъди тоҳфа карданшон метавонанд ки ин тоҳфаи кардаи худро масалан мегӯянд ки ман ба ту моҳи гузашта масалан 1000 сомон дода будам, гуфта ту ин пулро гирифтию ҳатто раҳмат нагуфтӣ. гуфта як намуд гуфта мумкин аст ки баъзан таъна ҳам мекунанд ки ин гуфтори онҳо сухани гуфта мумкин аст ки ноҷои онҳо метавонад ун саховатмандии онҳоро рӯпӯш кунад. масалан сангвиниҳо бошад, саховатмандии онҳо дар пулу мол камтар зоҳир меёбад. онҳо худашон он қадар пулдору молдор намешаванд. онҳо лекин дар баробари ин ки пулу мол надоранд ки ба касе тоҳфа кунанд, лекин онҳо забони ширин доранд. онҳо бисёр одамои хушгапанд, хушгуфтор ҳастанд, одамои гуфтан мумкина улфатӣ ҳастанд. бинобар ҳамин дар лаҳзаҳои даркорӣ ба забони ширин одамонро метавонанд қабул кунанду гусел кунанд. баъзан мегӯянд ки дар хона пулу мол надори, ақаллан сухани ширин надори ки меҳмонро масалан хуб пешвоз бигирӣ. онҳо саховатмандии онҳо дар суханои ширинашон аст, дар улфатпазирии онҳо аст. монанди ҳамин боз меланхолико мешаванд ки меланхолико ҳам аслан он қадар одамони хушгап нестанд. онҳо на гуфтан мумкин забони ширин доранд, на гуфтан мумкин аст ки он қадар пулдор ҳастанд, лекин онҳо саховатмандии онҳо дар дастгирӣ зоҳир меёбад. масалан онҳо ба касе масалан дар лаҳзаи даркорӣ метавонанд ки ҳамҳис шаванд, ҳамдард шаванд, дилбардорӣ кунанд, чунки онҳо хеле ҳиссиёти ҳассос ҳастанд, онҳо бисёр нозук ҳастанд. онҳо дар ҳамдардию ҳамдилию ҳамин суханҳои дар лаҳзаи дилбардорӣ кунанда дар лаҳзаи даркорӣ саховатмандии худро зоҳир мекунанд. анами хел саховатмандӣ аз тарафи ҳар кас ҳар хел зоҳир мешавад. бинобар ҳамин ҳар як шахс гумон мекунад худаш нисбат ба дигару саховатмандтар аст. масалан сангвини фикр мекунад ки саховатмандӣ дар забони ширин аст. халерик бошад фикр мекунад ки саховатмандӣ дар он аст ки пулу мол ба касе тоҳфа кардӣ. масалан меланхолик бошад саховатмандиро дар он мебинад ки вай дар лаҳзаи даркорӣ метавонад як кисро дастгирӣ кунад, дилбардорӣ кунад, ҳамдардӣ баён кунад. анами хел гуногун ҳастанд. бинобар ҳамин гуфтан намешавад ки яке саховатманд аст, дигаре не. ин боз аз тарафҳои дигари хусусиятҳои инсонӣ ҳам вобастагӣ, аз таълим тарбия ҳам вобастагӣ дорад, аз муҳит вобастагӣ дорад ки муҳити инсон чӣ гуна аст, чӣ гуна дар кадом муҳит инсонро тарбия карданд. ҷавонписари 18 сола менависанд ки бо касе ки набошад дар алоҳидагӣ озодона суҳбат мекунам, аммо дар ҷамъи одамон умуман сухан гуфта наметавонам. чаро? вақте ки одам бо касе суҳбат мекунад, ин суҳбатро ба забони илмӣ боз диалог мегӯяд. гуфтугӯи байни ду шахс ин диалог аст ки ин аз ҳама тарзи содатарини суҳбат аст. дар диалог масалан шахс худро озод ҳис мекунад, ҳар гапе ки мехоҳад мегӯяд, ҳар гапе ки гуфта наметавонад тавассути эмотсияву ҳаракату жестҳои худ ба ҳамсуҳбати худ мехоҳад фикру ақидаи худро, афкори худро баён кунад ва дар баробари ҳар чизе ки мехоҳад бигӯяд аз ҳамсуҳбаташ метавонад ки инро аз боз қиёфаи ӯ, аз ҳаракату жестҳои ӯ метавонад ки муайян кунад барои худ ки то кадом андоза ҳамсуҳбаташ ӯро фаҳмид. бинобар ҳамин дар лаҳзае ки одамон байни худ гуфтугӯ мекунанд, диалог мекунанд, ин аз ҳама содатарин ва беҳтарин усули баён кардани фикру ақида аст. бинобар ҳаминам одамон ба ин роҳ ки бисёр кӯшиш карданд, бисёр корҳо карданд, дар ин тарзи суҳбат кардан ҳар як кас бештар маҳорату малака дорад. лекин афсӯс ки на ҳар як кас имконият дорад ки аз минбар бо одамони бисёр ё ки дар гуфтан мумкин аст ки дар байни одамони бисёр суханронӣ карда бошад. ва одамон ки ҳамин нафарам савол доданаш сабаби дар ҳамин аст ки ин нафар маълум мешавад ки дар байни ҷомеаи бисёр, дар байни одамони бисёр ин маҳорату малакаи суханронӣ ки надорад, дарк мекунад худаш ки ҳозир он чизи мехостагиашро гуфта натавонист, масалан ба мақсади худ расида натавонист. яъне ин нишонаи он аст ки маҳорату малакаи суханронӣ дар байни ҷомеаи серодам масалан надорад. лекин
این کار رو آیسته آیسته با همین مهارت ملکه رو در خود تشکل داده پیدا کردن ممکن است. وقتی که مثلا انسان از روی کسب و کارش، مثلا وقتی که وای استاد باشد، معلم باشد در صنف، در نزد مکتب بچه ها یا که در مکتب عالی باشد، در نزد دانشجویان سخن میکند، آیسته آیسته در آدم آیسته آیسته همین مهارت ملکه پیدا شدن میگیره. وقتی مهارت ملکه پیدا که شد، آدم ملکه خود را در حضور آدمان سرشمارتر هم 200 300 و 500 نفر آزادتر حس میکند. بنابر همین همه این از وابسته از مشق. اگر آدمی که مثلا امکانیت ندارد که در حضور بسیاری ها برآمد کند و در خود این خصوصیت های را تشکل دهد، شخص میتواند که مثلا یک گروه آدمان معین را جمع کند و در پیش آنها برآمد کند، یا که در نزد آینه ایستاده تصور کند که یک اودیتوری سرشمار او را گوش میکنند و همون سخنها رو، همون متن گفتگی خود رو مشق کند، صقل دهد. انا راه ها که انسان میتواند در خود این خصوصیت ها رو تشکل دهد و در اون مهارت ملکه سخن راندن در حضور بسیاری ها پیدا میشه. یاسمن 22 ساله از ناحیه رودکی می‌نویسند که اطرافیان دائما به من میگویند که از حد زیاد دغلم. هرچند که خودم این را احساس نمیکنم، ولی نگاه و چهره زود تغییر یابنده همصحبتانم این را تصدیق میکند. شاید همین سبب باشد که من تا امروز یگان دوست ندارم. من خودم را دغل نمی‌حسابم، تنها میخواهم مشکلات و ضعیفی خود را پنهان نمایم. راستی بعضا این حالت خودم را به تنگ می‌آورد و دلگیر میشوم، اما دیگر راه ندارم. چی مصلحت می‌دهید؟ از گفتار یاسمن درک کردن ممکن است، فهمیدن ممکن است که یاسمن خودش خلیریک است. خلیریک عادتا همین خصلت دارن. آنها وقتی سخن میکنن خودشان بعضا نفهمیده دغلی میکنن، بدخرمی میکنن، بدخشمی میکنن، یکی سخت گپی میکنن و خودشان خیلی که گفتازی میگه که خودم نمیفهمم بعضا. چرا؟ چون که عیب آدم در پشت آدم است. آدم خودش عیب خودش رو تیز آشکار کردن نمیتونه. برای همین هم دوستان در کار است که دوست خوب آدم رو عیبش رو میگوید و بعد انسان کوشش میکند عیب خود را روپوش کند. و از طرف دیگر یاسمن خود که خلیریک است، یعنی آدمان خلیریک فکرانی عجیب دارم. اونا فکر میکنند که اگر که خفه هم شود من دوست رو باید در رویش عیبش رو بگویم و هم تو یک باره مثلا میش نکرده، شف نکرده، یک بار در روی آدم میتوند عیبش رو بگوید که مثلا تو مثلا از معیار زیاد مثلا بخیل هستی یا از معیار زیاد مثلا چنین هستی گفته میتون عیب آدم رو در رویش هم تو بگویم. و چون این طرز بیان کردن عیب انسان باعث البته آزردگی همصحبت میشه. بنابر همین این با یاسمن من چی مصلحت میتونم؟ با یاسمن پیش از من خواستم مصلحت میتونم که البته عیب همصحبت رو گفتن در کار هست، لیکن بیان کردن عیب همصحبت مهارت و ملکه خودش داره. مثلا باید ما یک بار در روی آدم عیبش رو هم تو نگوییم. پیش از اون که عیب آدم رو بگوییم ما باید اول دو سه خصلت مثبت او رو باید بگوییم. اول ما دو سه کامپلیمنت بگوییم با وی. مثلا بگوییم که بسیار انسان خوب هستی، بسیار مثلا خصلت‌های نیک انسانی داری، با من بسیار پسند هستی، معقول هستی، لیکن یک عیب ناچیزی داری که کمی مثلا سخنت مثلا چین است یا که رفتارت چین است یا که لباس پوشیدنت این است دیگر گفته انمون عیبش یا ناچیز گفته بیان کنیم و اگر همین رو اصلاح کنیم بهتر انسان میشه. گفته اگر که ما باز علاوه کنیم آنگاه همصحبت ما نمیرنجه. عموما عادتا همین از همین سوال یاسمن فهمیده میشه که یاسمن خلیریک است. خلیریک ها باید کوشش کنن که هر زمان پیش از اون که یگان سخن میکنن باید یک دو سه بار سخن خود را در ترازو عقلشون برکشن، چون که خلیریک ها همین طبیعتا عادت دارن اونو سرعت فکرانیشون بسیار تیز میشود. سرعت فکرانیشون که تیز که هست و سخنگونیشون بعضا تیز میشود و بعضا گفتم ممکن است که از همین تیزی گپ، از همین تیزی سرعت فکرانی هم اونو خودشون بعضا نفهمیده و دغلی راه میدین. بنابر همین در خود باید این خصلت تشکل دهن که تیز گفتاری شرط نیست. باید خوب میشه که آهسته گپ زنیم، هر یک گپمون رو در ترازو عقل برکشیده بعد بیان کنیم، آنگاه این خصلت منفی ما دور میشه.
برای آن که به مقصدهایمان برسیم باید یک چند قربانی ها کرد. قوت و وقت خود را دریغ نداشتن، یک چند عمل ها را به خود محدود ساختن. بعضا چنان حالت می شود که می خواهی همه را به حالش گذاری و از آرزوی خود دست کشی، لیکن در این حالت به خاطر آر که چقدر برد می کنی اگر راحت را دوام دهی و چقدر بای می دهی اگر تسلیم شوی. فخرالدین می نویسند که نفرانی هستند که در رویم تبسم می کنند ولی از پشتم بدترین سخنها را روا می بینند. چرا برخی آدمان از غیبت دست نمی کشند؟ غیبت کردن یکی از خصلت‌های منفی انسان است که عجیبش اون است که انسان از همین خصلت منفی دور شدنش بسیار مشکل است. این غیبت مثل یک ویروس است که آدم را آهسته آهسته به خود به دام خود دم میکشد که آدم از او دیگر دور شدنش بسیار مشکل است. خودش نفهمیده انسان به غیبت رو می آورد. این شخص سوال خوب می‌پرسد که چرا در رویم نه از خفا غیبت میکنم. البته ما باید از دیگران دویم عیب نباشیم، چی میگن دامنگیر نباشیم که دیگران عیب دارن ما عیب نداریم. وقتی که از خفای شخص چیزی میگویم پس عیب در ما هم هست. شاید ما در کدام گفتاری، در کدام رفتاری، در یگون جای ما به خطاگی راه دادیم. بعضا سبب اساسی اونی که مردم رو کسی غیبت میکند در اون است که ما در حضور همون آدما مثلا بعضا هوا بلندی میکنیم، خودمون رو بلند میگیریم، همصحبت و همنشین خود رو پست میگیریم و وقتی که انسان خود رو در حضور همصحبت مبخی خود رو بلندتر، خود رو داناتر و عاقلتر بگیرند، همصحبت به این چیز معقول نمیشود و همصحبت امکان نداشته باشد که در روی آدم بگوید پس در روی که نگو از پشت میگوید. وقتی که صحبت تمام که شد گذشت و در حضور دیگران این رو بیان میکند که چقدر خودش رو دانا و عاقل میتراشد، حالا که من میدونم که خودش کی است و چی است گفته. بنابر همین اگر که ما خواهیم که همصحبت ها از پشت ما گپ نزنند، از خفای ما مثلا گپ های ناجا نگویند، در حضور همصحبت ما باید موقع برابر رو بگیریم. حتی آدمان عاقل و فاضل و دانا حتی موقع پایانتر رو میگیرن. وقتی موقع حتی برابر نه پایانتر باشد، همصحبت ما در وقتی صحبت کردن نسبت به شما یک احترام پیدا میکند. مثلا آدم عاقل دانا طرف همصحبتش نمیگوید که من میدونم ولی که تو که نمیدونی من به تو میفهمانم این چنین است گفته سخن را سر نمیکنم. اگر چنین سخن کند یا خود را بلند میگیرد و همصحبت خود را پایان میزند که من دانا و عاقل هستم تو که نادان و نافهم هستی گفته سخن را سر میکنند. این طرز سخنرانی کردن و سر کردن سخن و سخنرانی کردن باعث اون میشد که انمین همصحبتی ما بعد از پشت ما رو مثلا نسبت ما غیبتی میکند که به ما معقول نمیشد. لیکن اگر من خواهم که همصحبتم از پشت من غیبت نکند، من باید سخن رو دیگه خسر کنم. مثلا من بگم که چه خیلی که تو خوب میدونی و میفهمی، حتی با تو گفتن این گپا شاید ناجا باشد چون که شاید تجربه تو از من در این ساحه زیادتر است، لیکن به هر حال من یک خاطر رسان کردنی هستم که همین خیال باید باشد. یا اینکه چه خیلی که به شما خوب معلوم است این مسئله، من باز گفتنی هستم که این خیلی، یعنی هر زمان در وقتی که ما سخنرانی میکنیم باید به همصحبت خود بیان کنیم که تو از من عاقل‌تر و داناتر و فاضل‌تر هستی. لیکن من در آمد دیگه به یک تکرار کردن میگذارم. گفته همصحبت در این حالت نسبت به ما یک احترام پیدا میکند، چون که ما او رو پس نزدیم، ما او رو تأخیر نکردیم، او رو ما احترام کردیم، برداشت کردیم. احترام و حرمت کردن همصحبت این یک حسیات عالی است که یا ما با همصحبت یک جامعه مینت پوشاندیم که با این جامعه مینت و خرسند تا چند وقت از قفای مثلا میگردد و هیچ وقت نسبت به ما گپی مثلا ناجا نمیگوید. یعنی از قفای ما هیچ وقت گفتم ممکن است که چنین سخنان ناجا را روا نمیرد. بنابر همین هم وقتی که از قفای ما کسی گپی ناجایی میگوید، در اونی که این گپ رو میگن عیب ما هم هست.
پس ما باید گفتار خود را دیگر کنیم، رفتار ما دیگر کنیم که هیچ کس نسبت ما گپی منفی گفته نتواند. سیراج‌الدین از ناحیه خراسان می‌نویسند که من یک خصلت بد دارم. گپسری این است که به دارایی و موفقیت دیگران حسد میبرم. چطور از این خصلت ناخوب رها شوم؟ حسد بردن هم یکی از خصلت‌های انسانی هست که عجیبشون است که همین حسد بری یک معیار دارد. تو معیاری معین بودنش منفعت بخش است. باید ما حسد بریم. یکی از معیار زیاد که شد الکی بعد ضرر آور است. مثلا همین حسد بری هست که آدمان پیش می روند. مثلا وقتی که همسایه من خانه زیباتر و آزادتر رو بنا کرد و سازد، من خانه او را دیده ایستان حسد میبرم که چرا همسایه ما این خانه زیبا داره من ندارم و من هم بعد میکشم که با قدر امکان خانه ما هم زیب و زینتش بهتر شود. یعنی من نسبت به همین مسئله حسد برده ایستاده کوشش میکنم خانه خودم تازه تر آزادتر کنم، رنگ و بار کنم، دیگر کنم که در قیاس با او خانه من به حد باز به صفت‌تر نتابد. همین حسد بری یک معیار داشته خوب است. حسد بری یک سرچشمه فعالی آدم‌ها است که آنها باید دیگر نگاه کرده بالا پیش میرد و جمعیت به همین توسط حسد بری پیش میرود. لیکن بدش در آن است که بعضی آدمان از معیار زیاد حسد که میبرند، از معیار زیاد که شد به جای اونی که خودشون بعد بکشن که به همسایه و به رفیقش نزدیک شود، به جای این کار کردن کوشش میکند که به این همین رفیقش و همسایه‌اش و دیگرش یک تاثیر منفی رساند که زیان رساند که این ضرر بیند. این علاقه به کسلی هست که این کسلی باعث اون می شود که در روی آدم که در معنی سری وی فقط فکرهای منفی می بیاید که باعث قانون شکنی هم می شود. سیراج‌الدین میپرسند که چگونه از این خصلت ناخوب رها شوم؟ البته ما باید از این خصلت رهایی نجوییم، باید کوشش کنیم که در توسط حسد بری ما به کسی زیان نرسانیم، خودمون رو فعال گردانیم تا اینکه از دیگران قفا نمونیم. مثلا مثل دیگران مهنت کنیم، مثل دیگران کوشش کنیم، فعال باشیم، مبارز باشیم. چطوری که بعضا پدر و مادر فرزندش نصیحت میکند، میگه که بخواهی که با همسایه مانند باشی باید بر وقتتر از خواب بخیز، میگه کمتر خواب بکن، کمتر بشین، کمتر بیکار سخنرانی کن و بسیارتر عمل بکن، کوشش کن، مبارزه بر آنگاه به همسایه نزدیک میشه تا از همسایه هم میگذری. ما باید توسط حسد بری خودمون رو فقط فعال کنیم و هیچ وقت به یگون کس زیان نرسونیم. حتی نه اینکه در عمل بلکه در گفتار هم ما باید به دیگر کس زیان نرسونیم. بعض افسوس که بعضی آدم‌ها در عمل که زیان نمیرسونند، لیکن در گفتار زیان میرسونند. مثلا طعنه میکنند، یکی سخن ناجایی میکنند، تهمت میکنند شخص دیگر رو. این هم خصلت منفی است، چون که مثلا از روی قانون و قانون شکنی هم بگیریم، تهمت کردن هم خودش گناه است. ما باید نه تهمت کنیم، نه زیان جسمانی رسانیم، نه زیان مادی رسانیم، نه زیان معنوی رسانیم به کسی. دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی هست. به جای آن که جای کسی را بگیرید، تلاش کنید تا جای واقعی خود را دریابید. حضور 25 ساله می نویسند که پدرم یگان کار رو به من باور نمی کنند. از او داشت نمی برای گفته همه کار رو خودشان اجرا می کنند. به من امکانیت نمی دهند که مستقلانه عملی رو به انجام رسانم. چرا او با من چنین رفتار می کند؟ من چی کار کنم؟ بعضا پدر و مادر فرزند رو تربیت کرده ایستاده دیدن نمیتونن که فرزند اونها الکی دیگر کودک نیست. وای با گفتم که زینه‌های بلندتر سن و سالی رسیده است و دیگر کودک نیست و الکی نورس است، نوجوان است و جوان است و برای اونی که فرزند با درجه‌های بلند رفته ایستاده به زندگی آماده شود، آمادگی زندگی رو بیند، ما بعضا با فرزند باید امکان دهیم که او کمی در اون مستقلی تشکل یابد و مستقلاً بعضی کارها را بکند. توسط بعضی کارهای اول کودکانه بعدتر کارهای جدی کلانسالانه را دادن و به وی مستقلی دادن و وقتی وی مستقلا خود کار میکند و بعد نتیجهش را بیان میکند و نتیجهش رو دیگران بعد بها میدهند، در کودکان خصلت مستقلیت یعنی مهارت و ملکه مستقلی و تفکر مستقلی تشکل می‌یابد.
لیکن افسوس است که بعضی پدر و مادر درست گپ در مهارت و ملکه تربیت کردن رو که ندارن و کودکان خود این مستقلی رو تشکل دادن نمیتونن و با اونها باور نمیکنن و در سیمای کودک خود فقط کودک رو میبینن نه جوان رو. این افسوس است البته، لیکن این کس باید از این راه افتاده نشود که پدر و مادرم گناهکار هستم من پس باید هیچ کار نکنم. نه، البته از خود انسان هم وابستگی دارد. انسان همین شخص به من مثلا مصلحت میخواستم دادن که این نفر باید در لحظه که پدر و مادرش مثلا در یگون مهمانی هستن یا در کاری رفتن یا که به یگون سفری خدمتی رفتن یا کجای رفتن، در لحظه نبودن آنها یگون کار خانه رو باید با یک صفت بلند اجرا کنند. کوشش کنند مثلا یک گوشه زمین رو پابل کرده مثلا یک چیزی بکارند، یکی یگون ساختمانی خوب دکک رو بسازند، من یک کاری اخیر رو بیاد بکنن که صفتش بسیار خوب باشد. وقتی که پدر و مادرشان وقتی که این کاری آنها را میبینه که مستقلان به درجه خوب اجرا شده است، بعد در آنها این خصلت این چیز پیدا میشد و آنها خود به خود میگن که من فکر میکردم که پسر من تا حال کودک است، لیکن از این کاری کردهش در کردم که پسر من دیگر کودک نیست. انمی خیل توسطی با صفتی بلند در نبودن آنها اجرا کردن کارهای علیحدگی با آنها باور کناندن ممکن است که در سیمای این جوان کودک رو نه بلکه جوانی مستقل رو بینند. آهسته بعد این خصلت منفی آنها دور می شود. این سه میم را همیشه دنبالگیر باش: محبت و احترام به خود، محبت به همگان و مسئولیت پذیری در برابر کارهایی که انجام داده ای. عزیزالله می‌نویسند که شما در برنامه قبلی درباره مناسبت راهبران با زیردستان خود برایمان معلومات و توصیه‌ها داده بودید. من خود راهبرم و احساس می‌کنم که زیردستانم آنقدر احترامم نمی‌کنند و از پشتم سخن‌های ناسزا می‌گویند. خواهش می‌کنم بگویید که چگونه دل زیردستانم را به دست بیارم و صاحب احترام گردم. در حقیقت مهارت راهبری کردن در هر کس دیدن نمی‌شود. این خصوصیت این صفت را ما باید در خود تشکل دهیم. و البته هر کس هم تو راهبر نمی شود. راهبری هم این یک گفتم ممکن است که یک پروسس است، یک فعالیت است و این خصوصیت‌های خود را خصوصیت‌های خودش را طلبات خودش را دارد و انسان باید در خود این خصلت‌ها را تشکل دهد و همین درجه بلند باید برسد. پسیخولوژها میگن که راهبر بهترین همون راهبری هست که 85% موفقیت وی از زبان شیرین او است، از مناسبت خوب با زیردستان است. وقتی وی با زیردستان خود خوش معامله و خوش گفتار است، خوش رفتار است، آنگاه 85% موفقیت از همین وابستگی است. تنها 15% دیگر از دانش‌های کسبی او وابستگی دارد که همون کسب و هنر را خوب باید داند. من به یک کس می‌خواستم پیش از همه مصلحت دهم که نسبت به هم کسب زیردستان خود پیش از همه باید حلیم و مهربان باشیم، خوش زبان باشیم، خوش معامله باشیم و هر زمان کوشش اونها رو هوسمند کنیم. هوسمند کردن زیردستان رو باید ما فراموش نکنیم. وقتی که ما چنین رفتار خصلت داره، زیردستان ما همین خوش زبانی و خوش معاملگی ما رو درک کرده ایستاده، اونها در کار و بار نسبت به همین وظیفه خود، کسب خود، اونها دو چند و سه چند کوشش میکنن، مبارز میشن، فعال میشن و با تمام هستیشون کوشش میکنن که کاری بکنن که راهبر از این کاری کرده آنها راضی باشد و هیچ وقت کاری کرده آنها بر ضرر راهبر نباشد، چون که این راهبر را اینها احترام میکنن. لیکن وقتی که بعضی راهبران مشاهده میشود که نسبت به زیردستان بسیار هم مثلا معامله ناخوش دارد، زبانی مثلا ناسزا دارد و کوشش میکنه، فکر میکنه با دوغ و پوپیسه، با زوری، توانایی، با فشارآوری فکر میکند که وی به مقصد میرسد. البته وی در سخن روبروی مثلا زیردستان با او مثلا ممکن گپگردانی نمیکنند، لیکن این خیر راهبر به آنها پسند که نیست. در وقت اجرای وظیفه خود کاری میکنند که همین کار باعث ضرر دیدن راهبر شود، چون توسط کار خود میخواهند به راهبر خود ضرر رسانند، چون این راهبر با آنها پسند نیست.
ана баъзан аз қафо ҳам суханҳои ҳар хела мешавад, аз рӯ дар рӯ ба рӯ ҳам нашавад, ё ин ки корашон бесифат мешавад. роҳбар вонамун мекунад ки ё ки маош метиҳад, коргарон бошанд, вонамун мекунад ки кор карисанд. онҳо дар асл зоҳирпарастӣ мекунанд. масалан саати 8 ба кор мебиянд, саати 5 аз кор мераванд, лекин аз саати 8 то 5 сидқан кор намекунанд. зоҳиран онҳо вазифаашро иҷро карданд, 8 то 5 буданд, лекин мазмунан онҳо корро то охир хуб иҷро намекунанд, вақте ки роҳбар ба онҳо писанд нест. ана барои ҳамин ҳам бояд аз роҳбар бисёр вобаста аст ки чӣ гуна бо муносибату муроҷиат мекунаду гуфтам мумкин аст ки муошират мекунад. муоширати хуб, забони ширин ва гуфтам мумкин аст ки ҳавасманд кардани зердастон боиси он мешавад ки роҳбар гуфтам мумкин аст идеали ҳамин зердастон бояд шавад. ва ҳамчун чӣ хеле дар оила падари оила ҳаст, чӣ хеле ки модари оила аст ва ҳама аҳли оила ӯро дӯст медоранд, бояд дар корхона ҳамаи зердастон роҳбари худро ҳамин хел дӯст бидоранд, эҳтиром кунанд. аз дӯстдорӣ ба воситаи зӯрию дуғ писа намешавад, ба воситаи зӯру фишор намешавад. бо муносибати бад, бо гуфтори бад, бо рафтори бад дар дили як кас ҷо намешавад инсон. лекин бо забони ширин, бо муносибати ширин, бо рафтори ширин, бо ҳавасманд кардан, дилбардорӣ кардан баъзан одам метавонад ки идеали зердастон шавад. ана ҳамин хел роҳбар метавонад ки ба гуфтам мумкин аст ба ҳам зердастони худ писанд биёрад ва дар ҳамин сурат зердастон даҳчанд баъзан кор мекунанд, зиёд кор мекунанд, сидқан кор мекунанд. он гоҳ натиҷа мешавад, он гоҳ маҳсул мешавад. ҷамъияти инсонӣ шабеҳ ба ситораҳост ки дар каҳкашон ба ҳам тапидаанд, дар зоҳир ба ҳам часпида, вале дар ҳақиқат дунёе аз ҳам доранд. ин буд барномаи навбатии равондармонӣ. имрӯз ба саволҳои шумо посух гуфтанд номзади илми равоншиносӣ Нодир Амонов. наздикони худро эҳтиёт кунед. То дидори дигар саломат бошед.